अस्सलाम वालेकुम। सियाणे कहंदे भी जिहड़ा उच्चे कद वाला बूटा हुंदा ना, जिहड़े दूरों दिस जांदे आ, किदां जिद्दां सरू दा बूटा, दयार, चील कैल दे बूटे, सिंबल दे बूटे, पपूलर दे बूटे भी ये दूरों दिस जांदे आ, पर इन्हां दे लागे जाके लभदा कुछ नहीं, इन्हां नूं फल नहीं लगदा। ते फल किन्हां तों लभदा? जिहड़े नीवें हुंदे, कोई अमरूद दा बूटा, कोई अनार दा बूटा, या जिद्दां तुसीं देखो भी स्ट्राबरी का बूटा जमीन के नाल लग्या हुंदा, पर यह ढिड फिर भी भर दिंदा, कुछ ना कुछ लभ जांदा उहदे कोलों जाके। इदां ही जिहड़े साडे बहुते वड्डे अफसर, वजीर, मशीर, वजीर आजम, जिहड़े तुहानूं दूरों दिस जांदे, थां थां ते दिस जांदे, स्क्रीनां ते, रोडां ते, फ्लैक्सां ते, हर थां ते दिस जांदे, पर इन्हां कोलों लभदा कुछ नहीं। लभदा किन्हां कोलों आ? जिहड़े मजदूर, किसान, जिमीदार, मेहनती, कोई तरखान, लवार, मोची, सब कोलों कुछ लभ जू, पर वो जिहड़े दूरों दिसदे उन्हां कोलों कुछ लभदा नहीं। तो इस टाइम सूरत हाल की बनी हुई आ? इस टाइम वो जिहड़े फलदार बूटे साडे किसान, उन्हां दी इस टाइम सूरत हाल ये आ भी उन्हां दी फसलां रुलियां पईयां वड्डियां। तो एक पासे हुण इस टाइम गाजरां ना, गाजरां मंडी जाके ढेर ला दईदा, लैंदा ही कोई नहीं उन्हूं। गोभी आ, गोभी का ढेर ला दईदा, उन्हूं लैंदा ही कोई नहीं। 2 रुपये हुण पंसेरी का छापर आ, वो 50 रुपये का गाजरां का लेंदे। या तो इदां होवे ना भी अगे भी जाके किसी नूं लभे, वो सस्ती लभे, लोकां जिहड़े गरीब गुरबा खाण वाले उन्हां नूं भी सस्ती लभे। साडा तो 2 रुपये का छापर विक रहा पंसेरी का, पर गांह लोकां नूं फिर वो 80 रुपये किलो लभ रही, किसी नूं 40 रुपये, कोई वेच रहा, कोई 20 रुपये। लोकां तक शायद सस्ती नहीं पहुँचती, उहदा फायदा की? ते जिहड़ा पालणहार आ, जिद्दां मैं तुहानूं दस्सिया भी जिहड़े साडे किसान मजदूर आ, जिहड़ा तबका इस टाइम मालूम इदां हुंदा भी जिद्दां साडी सरकार ने ये गल मिथ ली आ, ये गल सोच ली बई इन्हां नूं हुण असीं किसानी छड्डणी नहीं, किसानी असीं मका के रहना, भी किसानी नूं दा वालीवार असीं कोई नहीं। साडे ते टैक्स भी लाता किसानी ते, ਉਹਦੇ ते मैं पूरी गल करूँगा किसी टाइम बह के भी जिहड़ा साडे फलदार बूटे सी ना, जिहड़े मजदूर किसान वो इस टाइम पिसे पे आ, लावारस आ, रगड़े पे आ। जिद्दां तुसीं देखिआ ही अगे कणक ना होई आ, इदां ही हुण साडीआं निक्कीआं फसलां नाल भी यही धक्का होण लग गया कि मंडियां 'च जिहड़ी रुल गई बस रुल गई। उत्थे कौड़ियां दे भाਅ लैके, टके टोकरी लैके ते लोकां नूं उसे रेट ते मिल रही है। चलो सानूं तां भी ठंड पै जांदी जे साडे मजदूर भरावां नूं वो सब्जी सस्ती लभे तां। साडे कोल सस्ती लैके गांह भी किसी नूं सस्ती नहीं लभदी। फिर इस टाइम जिहड़ी भी फसल आ, असीं किसानां दे पुत्तर आ। सियाणे कहंदे कां दे बच्चे ने कां कां करनी, असीं किसानी करनी, असीं करी जानी, कोई शा लभे ना लभे, साडीआं नस्लां इहदे विच, इस मिट्टी दे विच, असीं भी यही काम करना। हुण असीं जिद्दां दी माड़ी चंगी आपदी मेहनत करी जाने आ, कदी इन्हां दी गैरत जागूगी, कदी कोई साडा वाली वारस बनूगा, कदी तां होश आऊगी, कदी कदर होऊगी किसानी दी, किसानां दी भी असल पालणहार जिहड़े किसान आ रब तो बाद, भी रब ने कैसा इन्हां नूं इह ड्यूटी दित्ती है भी तू जाके जिथे मर्जी दफ्तरां 'च बह के परौंठे खा ला, पर ਉਹਦੇ मगर किसानी ते उसे दी बेकदरी करी जाने। अज तुहानूं असीं अपनी फसलां दी अपडेट देण वास्ते लैके आए हैं भी वो बताऊं लाए हैं। शिमला मिर्च लाई आ, हरी मिर्च लाई आ, वो किद्दां करके लाई आ, किस सूरत हाल च, किन्ना उत्ते खर्चा आ गया ते किन्नी मेहनत ना ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ किद्दां करके ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ पाल रहे हैं, वो तुसीं हुण आपे देख लेना। ਤੇ इस टाइम ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਲੇ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਸੀਨਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ। ਉਹ ਸਰੋਂ ਦੀ ਸੀਨਰੀ ਆ, ਪੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਦੂਰੋਂ ਦਿਸਦੀ, ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਸਰੋਂ ਦੇ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਐਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਓ ਜੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਸਨੀਕ, ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਸਨੀਕ, ਹੋਵੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਸਨੀਕ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਂ ਦੇ ਇਹ ਪੀਲੇ ਫੁੱਲ ਚੇਤੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਾਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਵਾਲ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਭ ਜੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜੇ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਹੋ ਜੇ। ਵੀ ਬਾਜੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੰਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੌਰ ਜਦੀਦ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੁੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ,
ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਆਊਗਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਜਦੀਦ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਟੁਰਿਆ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ, ਪਰ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾਣੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਬਾੜੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾਊਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ। ਠੰਡ ਸੀ ਬੜੀ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਹਿਲੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਸ਼ਾਹਦ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਅੱਛਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੈਂਗਣ ਨੂੰ ਨਾ ਫਾਸਲਾ ਵਾਵਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਹੈ। ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਗਣ ਆ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਾਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਰਨਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੌਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਹੀਦੇ? ਕਿਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਬੈਂਗਣ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਟਨਲ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬੈਂਗਣ, ਇਹਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਲਾਈਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਲ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਫਰਵਰੀ ਤੇ 4-5 ਤਰੀਕ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਰੇਟ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੌਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਐਵਰੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਸੁੰਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਕਰੀਬ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦੇਈਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੇਟ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਰੇਟ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੇਟ ਚਲਾਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਸਿਆੜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੂਟਾ ਕੱਟ ਦੋ ਵਿੱਚੋਂ, ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਾਸਲਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਲ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਬੈਂਗਣ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਕਦੋਂ ਸੀ? ਇਹ ਅਸੀਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, 28 ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਤੇ ਜਨਵਰੀ, ਕੋਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਫਲ ਇਹਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਫਲ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁੜਾਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਤਵੱਕੋ ਆ? ਇਹਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਮੀਦ ਆ ਕੋਈ 3 ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ 2-2, 4-4 ਬੈਂਗਣ ਹਰ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ 10 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਿਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੱਲੇਗਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਾਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੌਦੇ ਆਪਸ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਕੱਢ ਦੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਕੱਢ ਦੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਤੁੜਾਈ ਕਿੰਨਵੇਂ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁੜਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਪੀਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੋੜੇ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਉਹ 70-75 ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਸ ਸਾਈਜ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਪੌਦੇ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਘੱਟ ਆ, ਪੌਦੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਪੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਹਦੇ ਚ 75, 80, 100 ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੈਗ। 100 ਤੱਕ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 2-2 ਫੁੱਟ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਬੈੱਡ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 40 ਤੋਂ 50 ਬੈਗ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਏਕੜ 'ਚ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਪੌਦੇ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲਾਏ ਆ ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 11,000 ਪੌਦਾ ਲੱਗਾ। ਅੱਛਾ, 10 ਤੋਂ 11,000। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਖਾਦ ਖੂਦ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕ ਪਾਈ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਹੈਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਡੀਏਪੀ ਪਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਡੀਏਪੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਈ ਆ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਫਰੂਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਬੋਰਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ। ਤਿੰਨੇ ਚਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਕ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਬੋਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਕ ਪਾਈ ਆ? ਬੋਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਫੀ ਏਕੜ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 8 ਕਿਲੋ ਪਾਈ ਆ। 8 ਕਿਲੋ ਫੀ ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਅੱਗੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀਏਪੀ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਆ ਸੋਲੇਬਲ ਖਾਦਾਂ ਪਾਣੀ ਚ ਪਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ 1844 ਹੋ ਗਿਆ, 1261 ਆ, 16/22 ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਖਾਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਈਟਰੋ ਦੀ ਬੋਰੀ ਅੱਧੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੀਏਪੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸੁੰਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਫੰਜਾਸਾਈਡ ਸਪਰੇਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ 3 ਤੋਂ 4 ਸਪਰੇਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਸੀ, ਫਲ ਖਾ ਰੱਖੇ,
ਤੇ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਪਰੇਅ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੈਂਗਣ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਟਨਲ ਦਾ ਬੈਂਗਣ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾ ਕੇ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਨੂੰ ਸਪਰੇਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਪਰੇਅ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿਰਫ ਫੰਗਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੰਗਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਜੂੰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਟਾਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪੀਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਟਾਪ ਤੋਂ, ਅੱਛਾ, ਜੂਨ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆਂਦਾ। ਬਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੂਨ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ। ਥੋੜਾ ਤੱਕ ਜੂਨ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਆ ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਜੂਨ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੁੰਡੀ ਦੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਦਾ ਹਰ ਤੁਸੀਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਨਲ ਦੀ ਫਸਲ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਡੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਡੇਲੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਡੇਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਚੋਗੇ, ਅੱਛਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ। ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਵੂਰਸ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ? ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਛਾਪਰ ਕਦੋਂ ਕਲਾਣਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ? ਛਾਪਰ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਹ ਜੁਮੇ ਤੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦਾ ਉਹ 9-10 ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਫਤੇ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡਾ ਛਾਪਰ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰ ਦਈਏ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੈ 7 ਡਿਗਰੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ 9-10 ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਰਾਤ ਦਾ ਛਾਪਰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਖੁੱਲਾ ਵਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੈਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਖੁੱਲਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਖੁੱਲਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਗੈਪ ਹਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਣਾ, ਰਾਤ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲੋ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਛਾਪਰ ਚੋਂ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਵਾ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਹੁਤਾ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਅਗੇਤੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਕਿ ਪਛੇਤੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਨਲ 'ਚ ਲੱਗੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਬੀਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਗੇਤੀ ਆਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ 'ਚ ਫਲ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਹਦ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ ਬੈਂਗਣ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ। ਰੇਟ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਬੈਂਗਣ ਦਾ ਰੇਟ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਫਸਲ 'ਚ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ ਫਸਲ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਲਗਾਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਅਪਡੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਸੁਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਆ ਮਿਰਚਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਤੋੜੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ 'ਚ 30 ਬੈਗ ਤੋੜੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਤੋੜੇ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ 28 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫੇਰ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ? ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਰੇਟ ਰਿਹਾ? ਰੇਟ 1500 ਦਾ ਵਿਕਿਆ ਬੈਗ। ਅੱਛਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 6500 ਤੋਂ 7000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬੈਗ ਸੀ। ਉਹ 4 ਗੁਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਇਨਕਮ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਚੀਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਤਕੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਚਲੋ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ, 1500 2000 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ ਰੇਟ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਰੇਟ। ਅਗਰ 1000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਪਵੇ, 1000 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਐਵਰੇਜ ਚੰਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਤੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਹਰ 7 ਤੋਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚਣਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦੀ। ਇਹ 200 ਬੈਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਡੀ। ਅੱਛਾ, ਹਰ 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 200 ਬੈਗ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਦੀਦ ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾ ਐਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਰਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਐਂਡ ਤੇ ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਮਹੀਨੇ ਚੰਗੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਵਰੇਜ ਚੰਗੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਦ ਖੂਦ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਈ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਗਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਏਪੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਪਾਣੀ ਲਗਾਏ ਆ, ਤੇ ਜੋ 3 ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਨੈਟਰੋ ਪਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਲਾਇਆ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਚ ਐਸਓਪੀ ਵੀ ਪਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਨ ਵੀ ਪਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੋਮਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਹਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਡੀਏਪੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਈ ਸੀ?
ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 8 ਕਿਲੋ ਡੀਏਪੀ ਪਾਈ ਹੈ ਬਸ। ਆ ਡੀਏਪੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਸੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੀਜਿਆ ਬੀਜ ਇੱਕ ਬੈਗ ਪਾਇਆ ਸੀ ਫੀ ਅੱਛਾ ਏਕੜ। ਇੱਕ ਬੈਗ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਕਿੰਨੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਸ ਫੈਸ 2 ਬੈਗ ਪਾਏ ਆ ਪਰ ਏਕੜ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਪਰ ਏਕੜ 2 ਬੈਗ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। 2 ਬੈਗ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਤੇ ਪਾਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੋ ਪਾਣੀਆਂ ਦੋ ਬੈਗ ਪਾਏ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਨਾਲ ਐਸਓ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਓਪੀ ਪਾਈ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਆ ਹੋਮਿਕ ਐਸਿਡ ਪਾਈ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਐਸਓਪੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਈ ਆ? ਤੇ ਐਸਓਪੀ 8 ਕਿਲੋ ਪਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਹੋਮਿਕ ਐਸਿਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੈਨ ਪਾਇਆ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ ਕੈਨ ਕਿੰਨੇ ਦਾ? 6 ਲੀਟਰ ਦਾ ਕੈਨ 6 ਜਿਹੜਾ, ਲੀਟਰ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਸਲਫਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਫੀ ਏਕੜ ਪਾਇਆ ਅੱਛਾ ਤੇ 2 ਕਿਲੋ ਬੋਰਾਨ ਪਾਇਆ ਫੀ ਏਕੜ। ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਖੁਰਾਕ ਪਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਪਰੇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਗਸ ਸਪਰੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਥ੍ਰਿਪਸ ਤੇ ਜੂਨ ਦੀ ਸਪਰੇਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਥ੍ਰਿਪਸ ਤੇ ਜੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੰਦੀ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੂਨ ਤੇ ਥ੍ਰਿਪਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਆਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਫੰਗਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਥ੍ਰਿਪਸ ਤੇ ਜੂੰ ਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਦੀ ਤੇ ਥ੍ਰਿਪਸ ਤੇ ਜੂੰ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਗਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਆਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਾ ਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁੰਡੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਵਾ ਇਹ 6 ਰੋਵਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਚੌਧਰੀ ਤਾਰਕ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ 8 ਰੋਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਬੈੱਡ, ਅਸੀਂ 2 ਬਣਾਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਬੈੱਡ ਬਣਾ ਲਏ ਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਟੀ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਲਗਾ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਚ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਖੇਤ ਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਨਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੈੱਡ ਛੱਡਣਾ, ਹਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਬੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਲਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈੱਡ ਇੱਕ ਬੜਾ ਟਨਲ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟਦਾ, ਉਹ ਪੌਦੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ 6 ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਣੀ ਆ, ਇੱਕ 8 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਕਿ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 4 ਟਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਪਰ ਛਾਪਰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਲੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਆ। ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4 ਟਨਲ ਦਾ ਛਾਪਰ ਪਾਓਗੇ ਨਾ, ਛਾਪਰ ਇਸ ਰੁੱਖ ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਰ ਥੋੜਾ ਉੱਤੋਂ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਖੋਲਣਾ ਆਸਾਨ ਆ। ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਪੌਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ, ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਬਰਕਤ ਰਵੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਦੁਆ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਥੈਲਾ ਹੋ ਜੇ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਟੋ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ ਸਬਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ 10 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 50-60 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ। ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ ਆਪਣੀ ਤੀਸਰੀ ਫਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਫੇਵਰਟ ਫਸਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਇਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਹੁਣ ਸ਼ਾਹਦ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਵਾਹਵਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ? ਮਿਰਚਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵਾ? ਨਹੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੋਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ 7-7 8-8 ਨਾ 30 ਪੌਦੇ ਨੇ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਹਾਲੋਪੀਨੋ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਰਚਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਕਿਹੜੀ ਪਾਈ ਆ? ਮਿਰਚਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਕੜੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਖੁਰਾਕ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲਗਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਚ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਡੀਏਪੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਲਾਈ ਆ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਤਕਰੀਬਨ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰੇ ਤੱਕ 2 ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ? 2 ਹੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਕਿੰਨੀ ਪਾਈ ਹੈ ਏਕੜ? ਹੁਣ ਫੀ 2 ਬੋਰੀਆਂ ਫੀ ਏਕੜ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁਹਾੜੇ ਨੂੰ 1 ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਹਾੜੇ ਨੂੰ 1 ਬੋਰੀ ਪਾਈ ਆ, ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਸਲਫਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸਓ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਡ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ? ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਫੰਗਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸਪਰੇਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਦਫਾ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ। ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਸੀ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਨਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਧੁੱਪ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਸਹੀ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 10-10 ਸਪਰੇਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਫੰਜੀਸਾਈਡ। ਅੱਛਾ ਐਸਾ 2-2 3-3 ਸਪਰੇਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਸਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਡਾਊਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਲੇਟ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ
ਪਿਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਸ ਦਫਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਜ 5 ਫਰਵਰੀ ਹੈ ਆ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਚੜਾਈ ਦੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗਿਆ, ਮਿਰਚਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਸਲ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਆ? ਇਹ ਫਸਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਇਹ ਤੱਕ ਲੰਬੀ ਆ ਉਹਦੇ ਇਹ ਤੋਂ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੱਛਾ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੋੜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਤੜਾਈ ਤੋਂ ਆਇਆ? ਇਹਦਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ 9 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਣਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਭਰਪੂਰ ਚਣਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਵੀ 199 ਬੈਗ ਅਸੀਂ ਤੋੜਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 200 ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, 200 ਬੈਗ ਦਾ 35 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੈਗ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ 35 ਕਿਲੋ ਬੈਗ ਚੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਆ ਉਹ 25 ਕਿਲੋ ਬੈਗ ਚੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ 25 ਕਿਲੋ ਬੈਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ। ਅਤੇ ਬੈਂਗਣ ਕਿੰਨੇ ਆਂਦੇ ਆ ਬੈਗ 'ਚ? ਬੈਂਗਣ ਤਾਂ 50 ਕਿਲੋ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੈਗ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬੈਂਗਣ ਵਜ਼ਨੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਜ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਹਲਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਆਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੀ 10 ਤੋਂ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਛਾਪਰ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਛਾਪਰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਹਰ 6 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ 15 ਫਰਵਰੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਾ। 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਵਾਵਾ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਢੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲਾਣੇ? ਉਦੋਂ ਹਰ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੱਲਣਾ। ਹਫਤੇ 'ਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ 3 ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਓਗੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਵੀ ਘੱਟ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਗਰ ਮਾਰਚ ਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਸ਼ਦੀਦ ਆਂਦਾ। ਸੁੰਡੀ ਦੀ ਸਪਰੇਆਂ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਗਸ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥ੍ਰਿਪਸ ਦੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਥ੍ਰਿਪਸ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਹੀ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੰਡੀ ਸਪਰੇਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਤੋਂ 3 ਸਪਰੇਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਦੀਦ ਥ੍ਰਿਪਸ ਤੇ ਸਫੇਦ ਮੱਖੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸਫੇਦ ਮੱਖੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰ ਉਦੋਂ ਫੰਜਸਾਈਡ ਦੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਫੇਦ ਮੱਖੀ ਦੀ ਸਪਰੇ ਉਹ ਹਰ 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਗਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮੀ ਚ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਮੀ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਫੈਦ ਮੱਖੀ ਦਾ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਵੀ ਅਟੈਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਛਾਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ 2 ਦਫਾ 2 ਕਿਲੋ ਨੀਲਾ ਥੋਥਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਜੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟਾਪਸਨੈਮ ਆ ਜਾਂ ਇਲੀਅਟ ਆ ਜਾਂ ਕੋਸਾਈਡ ਸਪਰੇ ਆ, ਇਹ ਹਰ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰეკਮੈਂਡਡ ਡੋਜ਼ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਲੱਡ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਜੜ ਸੁੱਕਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੇੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੇਤ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਾਣੀ ਲੱਗਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੋਪੈਰੀਫਾਸ ਪਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਦੀਮਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਬਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵੈਸੇ ਦੀਮਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਰੋਪੈਰੀਫਾਸ ਪਾ ਲਓ 2 ਲੀਟਰ ਪਰ ਏਕੜ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜੈਂਟਕ ਬਾਇਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਾਣੇਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਾਂ 2 ਪੁੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਫਲੱਡ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੀਮਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੜ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਫੰਗਸ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਆ? ਜੋ ਫੰਗਸ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੂਟ ਦਾ ਫੰਗਸ ਹੁੰਦਾ, ਰੂਟ ਦਾ ਫੰਗਸ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਰੂਟ ਰਾਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ 3-4 ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਨੀਮਾਟੋਡ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਨੀਮਾਟੋਡ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਣਾ ਖੇਤ ਹੋਰ ਆ, ਕੱਲ ਹੋਰ, 4-5 ਦਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਖੇਤ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਾਣੇਦਾਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਜੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੀਮਾਟੋਡ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਮਖਸੂਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਜੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ 2 ਦਫਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨੀਮਾਟੋਡ ਦਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜੜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੀਮਾਟੋਡ ਆ? ਨੀਮਾਟੋਡ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਜੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਠਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਾਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਲਟੀਆਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਗੈਂਠੀਏ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਗਿਲਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਜੜ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜੜ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਸੁੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਦਮੀਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ, ਇਤਨੀ ਸਫੇਦ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਮਾਟੋਡ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੌਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸ਼ਾਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੌਦੇ ਦੀ ਸੁੱਕਦੀ ਆ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਗਰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੌਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸ਼ਾਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਵਾ, ਕੁਝ ਸ਼ਾਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਲਰ ਰਾੜ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ। ਅੱਛਾ,
ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਗਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖੋ ਗਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਗਲ ਹਾਂ ਗਲਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਪੌਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਗ ਗਿਆ ਇਹ ਗਾਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਲਰ ਰਾੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 4-5 ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਾਪਸਨ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ। ਇਲੀਅਰ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਸਾਈਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਾਪ ਗਾਰਡ ਹੈ ਇੱਕ ਸਵਾਤ ਵਿਰੋਧੀ, ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ਼ੋਮਾਈਸਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ 100 ml 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੂੰ ਨਾਲ ਟਾਪ ਗਾਰਡ ਪਾ ਕੇ ਹੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, 2 ਸਪਰੇਅ ਕਰੋਗੇ ਰਿਪੀਟ, ਹੂੰ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਮਾਈਸਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਪਟੋਮਾਈਸਿਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਆ। ਉਹ ਅੱਛਾ company ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਲਓਗੇ ਜਲਦੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੂੰ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ, 2 ਸਪਰੇਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹਲੇ ਫਸਲ ਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਰੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹਦਾ ਮਿਰਚ ਦਾ? ਮਿਰਚ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ। 3000 ਤੋਂ ਅੱਛਾ 3500 3000 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੈਗ ਹੈਗਾ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਆ ਰੇਟ ਸੀ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ ਸੀ 4500 ਰੁਪਏ ਬੈਗ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਤੇਲ ਨੀਚੇ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਨੀਚੇ ਆਈ ਆ, ਨਾ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਨੀਚੇ ਆਈ ਆ, ਰੇਟ ਚਲੇਗਾ। ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਸਤੀ। ਯਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅਲਮੀਆ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਾ ਕੀਮਤ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਅਲਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਿਲਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਦਬਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟਣਾ ਜਾਂ ਦਬਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਚੋਂ ਕੱਢ ਇਹ ਕੇ? ਜਿਹੜੀ ਫੰਗਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਾਇਰਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦੀ ਆ ਅੱਗੇ। ਹੂੰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਇੱਥੋਂ, ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਟੱਚ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਅਗਲੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੂੰ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਆ, ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੂੰ। ਅਗਲਾ ਪੌਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਆ ਇਹ, ਵਾਇਰਲ ਫੰਗਸ ਆ ਇਹ। ਹੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੇਤ ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਨਾ ਖੇਤ 'ਚ ਫੈਲੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਹ ਸੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਰਚਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਵਰ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਮਿਰਚ ਦੇ ਬਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਨਾ ਡੋਡੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਮਿਰਚ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਮਟੁੰਨ ਜਿਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਛਾ ਆਜੋ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ। ਹੂੰ। ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਤ ਦਾ ਲੋ, ਦਿਨ ਦਾ ਹਾਈ ਆ, ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਡੋਡੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਫਰਕ। ਤੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਦੇਖੋ, ਹੂੰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਰਚ। ਹਾਂ ਆਓ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਮਿਰਚਾਂ, ਵਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਗੋਲ ਗੋਲ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਝੋਲੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਕੋਈ ਡੋਡਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਚ ਹਾਂ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਾਲੀ ਤੜਾਈ 'ਚ ਨਾ ਗੋਲ। ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਥੋੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇਹਦੀ। ਹਾਂ ਆਜੋ ਆ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ। ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਦੋ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਧਰ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਹਾਂ। 2 ਸਟਿੱਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਂਸ ਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 2 ਸੋਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਦੇਣਾ, 3 ਦਾ ਗੈਪ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ 2 ਸੋਟੀਆਂ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 10 ਫੁੱਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਧਰੋਂ ਬੰਨ ਲਿਆ, ਛਾਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਛਾਪਰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਦੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਸਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਕਰ ਤੇ ਦਿਓ। ਜਨਵਰੀ ਚ ਕੀਤਾ ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ ਕੋਰਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਆਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਛਾਪਰ ਵੀ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਇਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਖੇਤ ਦਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰ ਬਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਜ ਹੁਣ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਛਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਛਾਪਰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛਾਪਰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਛਾਪਰ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਮੀਦ ਆ ਸਾਡਾ ਛਾਪਰ ਠੀਕ ਖੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛਾਪਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਗੁੱਠ ਭਾਰੇ ਦੇ ਉਹ ਸੁਰਾਖ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੀਟ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਰ ਨਾ ਬਣਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਛਾਪਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਛਾਪਰ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਬੈਂਗਣ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚ ਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਟਨਲ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੱਖੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇਹਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਫਸਲ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਸੀ ਤੀਸਰੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਫਸਲ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵਲਾਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਜਮ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਗਰ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਾ ਲਏਗਾ।